Hello students, welcome to my online English class. This is Jannatul Firdaus, your English teacher. I hope you are safe and sound by the grace of Almighty Allah. Alhamdulillah, I am fine too. Students, I think you have already taken preparation for the class. So students, let's start the class. Dear learners, today our topic is unseen comprehension, which carries 10 marks in your examination. Well, look at the picture. What do you see in the picture? Do you know him? I think you know him very well. He is the romantic poet of the 19th century, John Keats. Today we will read about his birth, childhood, achievement, etc. etc. Next, we will solve question number 4 and question number 5 from the text. Students, now learning outcome. After we have studied the passage, we will be able to read and understand text materials, listen for information, ask and answer questions. John Keats was not only a deeply thoughtful poet, but also the most studious and inspired artist among the romantics of the 19th century. জন কিটস কেবল একজন গভীর চিন্তাশীল কবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন ঊনবিংশ শতকের রোমান্টিক কবিদের মধ্যে সবচেয়ে অধ্যয়নশীল এবং অনুপ্রাণিত একজন শিল্পী। He was born on October 31st, 1795. তিনি 1795 সালের 31 অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। He lost his father at the age of 9. মাত্র 9 বছর বয়সে তিনি তার বাবাকে হারান। At 15, he lost his mother. 15 বছর বয়সে মাকে হারান। In 1811, John Keats became an apprentice to a surgeon at Edmonton. 1811 সালে জন কিটস এডমন্টনের একজন সার্জনের শিক্ষানবিশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন। During 1815 to 17, he continued his studies at the London Hospital, but he did not like medicine and he felt that he was born to be a poet. 1815 থেকে 1817 পর্যন্ত তিনি লন্ডন হাসপাতালে পড়াশোনা চালিয়ে যান, কিন্তু তিনি চিকিৎসাবিদ্যা পছন্দ করতেন না এবং সবসময় মনে করতেন তার জন্মই হয়েছে কবি হওয়ার জন্য। Finally, returned to literature from surgery. অবশেষে তিনি সার্জারি থেকে সাহিত্যে অনুগমন করেন। He wrote several sonnets which, with all their maturities, did not attract much attention. তিনি কয়েকটি চতুর্দশপদী কবিতা লিখেছেন যেগুলো পরিপক্কতা থাকা সত্ত্বেও সেরকম দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। It was followed in 1818 by the long narrative poem Endymion, which received warm praise from his friends. এই ধারাবাহিকতায় 1818 সালে তার লেখা মহাকাব্য এন্ডিমিয়ন তার বন্ধুবর্গের কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। He felt very depressed at the death of his brother Tom in the same year. একই বছরে তার ভাই টমের মৃত্যুতে তিনি ভীষণ হতাশ হয়ে পড়েন। Keats published one more volume, Hyperion and other poems in 1820. 1820 সালে কিটস হাইপেরিয়ন নামে আরও একটি সমগ্রহ সহ এবং কিছু কবিতা প্রকাশ করেন। কিটস had a premature death. অপরিপূর্ণ বয়সে কিটসের মৃত্যু হয়েছিল। He was suffering from consumption. তিনি ক্ষয়রোগে আক্রান্ত ছিলেন। As a last hope, in September 1820, he left England for Italy
with his friend Joseph Severn. শেষ আশা হিসেবে তিনি 1820 সালের সেপ্টেম্বর মাসে তার বন্ধু জোসেফ সেভরনকে সাথে নিয়ে ইংল্যান্ড ছেড়ে ইতালিতে গমন করেন। He died in Rome at the age of 26 and was buried in the Old Protestant Cemetery. তিনি মাত্র 26 বছর বয়সে রোমে মৃত্যুবরণ করেন এবং পুরাতন প্রোটেস্ট্যান্ট কবরস্থানে সমাধিস্থ হন। The first memorial to Keats was made in the parish church of Hampstead on July 16, 1894. কিটসের প্রথম স্মৃতিস্তম্ভটি 1894 সালের 16 জুলাই প্যারিসের চার্চ অফ হ্যামস্টেডে প্রতিস্থাপিত হয়। In 1909, the house in which Keats died was opened as a Keats Shelley Memorial. 1909 সালে কিটস যে গৃহে মৃত্যুবরণ করেন সেটিকে কিটস শেলি মেমোরিয়াল হিসেবে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। The Keats Museum was opened in 1931. কিটস জাদুঘরটি 1931 সালে খুলে দেওয়া হয়। Students, I hope you understand the passage well. Now, complete the following table with the information given in the passage. Passage-এ দেওয়া তথ্য থেকে নিচের টেবিলটি পূরণ করো। Who oblique what? Description where when. Keats. Who এখানে কে, তাহলে আমরা পড়ব কিটস সম্পর্কে। কিটস এ রোমান্টিক পোয়েট, একজন রোমান্টিক কবি। হয়ারে ওয়ান ড্যাশ হোয়েন 19th century, 19 শতকে। কিটস একজন রোমান্টিক কবি 19 শতকের। হয়ারের মধ্যে ফিল ইন দ্য গ্যাপ, তাহলে আমরা কি জানি কিটস কোথাকার কবি? ইংল্যান্ড। আনসার হবে ইংল্যান্ড। নেক্সট হি বলতে আমরা এখানে কিটসকে বুঝি। ডেসক্রিপশনে ট্রুতে আমরা দেখতে পাচ্ছি ড্যাশ এডমন্টন, হয়ার এডমন্টন হোয়েন 1811। 1811 সালে কিটস এডমন্টনে কি করেছিলেন? ডেসক্রিপশন কি করেছিলেন? তাহলে পেসেজ আমরা দেখেছি কিটস পেসেজে সেকেন্ড প্যারায় আমরা দেখেছি ইন 1811 John Keats became an apprentice to a surgeon at Edmonton. তাহলে আমরা আনসার লিখতে পারি a surgeon's apprentice or became an apprentice. Became an apprentice. 3 who oblique what dash, তাহলে received warm praise from his friends. অভ্যর্থনা, উষ্ণ অভ্যর্থনা গ্রহণ করেছিলেন বন্ধুদের নিকট থেকে। 1818 সালে। তাহলে 1818 সালে কিটস তার বন্ধুবর্গের নিকট থেকে কিসের জন্য ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছিল? তাহলে আনসার হবে এন্ডিমিয়ন। আনসার হবে এন্ডিমিয়ন। আমরা পেসেসে দেখতে পাচ্ছি এন্ডিমিয়ন। It was followed in 1818 by the long narrative poem Endymion, which received warm praise from his friends. তাহলে এন্ডিমিয়ন কবিতার জন্য, মহাকাব্য এন্ডিমিয়নের জন্য 1818 সালে বন্ধুদের নিকট থেকে ব্যাপকভাবে
সমাদৃত হয়েছিলেন। নেক্সট, কিটস ডাইড রোম। কিটস রোমে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। হোয়েন, কখন? তাহলে 4 সাল কখন হবে? 1821। আমরা পেসেসে দেখেছি কিটস 26 বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তাহলে কিটসের জন্মসাল ছিল 1795। 1795 জন্মসালের সাথে যদি আমরা তার 26 বছর যোগ করি তাহলে হবে 1821। আনসার 1821। 5. Who oblique water dash was opened 1909। 1909 সালে খুলে দেওয়া হয়েছিল। কি খুলে দেওয়া হয়েছিল? আনসার কি হবে? কিটস শেলি মেমোরিয়াল। কিটস শেলি মেমোরিয়াল। In 1909, the house in which Keats died was opened as a Keats Shelley Memorial. Students, এখন আনসারগুলো আরেকবার মিলিয়ে নাও। 1. England, 2. As surgeon's apprentice / became an apprentice. 3. Endymion. 4. 1821. 5. Keats Shelley Memorial. Now, question number 5. Read the following statements. Write T in your answer script if the statement is true. Write F if the statement is false. Give the correct answer. তাহলে true false চলে যাচ্ছি। A. John Keats was the most studious and inspired romantic poet. জন কিটস কি ছিলেন? একজন অধ্যয়নশীল, সবথেকে অধ্যয়নশীল এবং অনুপ্রাণিত একজন রোমান্টিক কবি। আনসার ট্রু। বি. হি লস্ট হিজ প্যারেন্টস অ্যাট অ্যান আর্লি এজ। তিনি অল্প বয়সে, ছোটবেলায় তার বাবা মাকে হারান। আনসার কি হবে? ট্রু, কারণ আমরা জানি তিনি 9 বছর বয়সে বাবাকে হারান, 15 বছর বয়সে মাকে হারান। তাহলে আনসার ট্রু। সি. হি ডিসকন্টিনিউড হিজ স্টাডি অন মেডিসিন। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে পড়ালেখা চলমান করেননি বা বন্ধ করে দিয়েছেন। আনসার ট্রু, কারণ আমরা জানি তিনি কি সার্জারি থেকে সাহিত্যে ফিরে এসেছিলেন। ডি. Keats was suffering from constipation. Keats কোষ্ঠবদ্ধতা ভুগছিলেন। ফলস। আনসার হবে Keats was suffering from consumption। তাহলে এখানে consumption, কারণ Keats ক্ষয়রোগে ভুগছিলেন। ই. His sonnets earned much popularity. তার চতুর্দশপদী কবিতাগুলো প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। আনসার ফলস। কারেক্ট আনসার হবে His sonnets did not attract much attention. তার চতুর্দশপদী কবিতাগুলো ব্যাপকভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। আরেকবার আনসারটা মিলিয়ে নাও। এ ট্রু, বি ট্রু, সি ট্রু, ডি ফলস। কারেক্ট আনসার Keats was suffering from consumption. E false. Correct answer his sonnets did not attract much attention. Students, আশা করি আজকের ক্লাসটা তোমরা বুঝতে পেরেছো। Now there is a homework for you. Today's homework paragraph load shedding. Students, এই অনলাইন ক্লাস থেকে মূল্যায়ন পরীক্ষায় তোমাদের কমন পড়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। সো
এই ক্লাসগুলো তোমরা মনোযোগ দিয়ে অবশ্যই দেখবে এবং বাসায় হোমওয়ার্কগুলো প্র্যাকটিস করবে। That's all for today, students. Stay home, stay safe. Thank you very much.